कर्म करन लग्या बंदा बिल्कुल आजाद है, लेकिन फल भोगन लग्या बिल्कुल बंधन विच है। उन्होंने सिस्टम के अंदर फिर कर्म भोगना पवेगा। तो हुक्मी उत्तम नीच कायनात के जो बजवें नियम ने, उन्होंने नियमां नूं फॉलो करने वाले उत्तम हो जाते हैं, ते जो उन्होंने फॉलो नहीं करते वो नीच हो जाते हैं। सब सिस्टम दे विच ने। और जे कोई उत्तम है या नीच है, वो सिस्टम तो बाहर कुछ नहीं कर सकता। अगला वचन करते ने, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। इत्थे उत्तम दे मम्मे थले औंकड़ सी ते नीच दे चच्चे थले भी औंकड़ सी। ये एक वचनी शब्द ने, सिंगुलर। ते अगे हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं। दुख और सुख का खखा मुक्ता है। ये प्लूरल ने, बहुवचन ने। बहुते सुख बहुते दुख हुक्म दे अंदर ही लिख के सुख और दुख पाए जाते हैं या पाई दे हन। हुक्म अंदर लिख के सुख दुख पाए जाते हैं या मिलते हैं। लिख के लिखे अनुसार हुक्म दे विच मिलते हैं सुख दुख। हुण इहदी भी असीं वरतों करने आ कि रब ने लिख के भेजा है साडे मत्थे ते किस्मत, उहदे अनुसार कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी की किस्मत चंगी है किसी की माड़ी है। ऐसा नहीं है, मैं पहला भी कह चुका भी रब किसी की किस्मत माड़ी नहीं लिखता, रब किसी की किस्मत चंगी नहीं लिखता। वो वितकरे करता ही नहीं, वो है ही निर्वैर है, तो किसी नाल वैर क्यों कमाएगा। वो है ही दयालु है, नाले उन्होंने दयालु कह रहे हो ते नाल उन्होंने कह रहे हो कि सानू पोलियो कर दिंदा है, नाल कह रहे हो कि सानू दुख दे रहा है। तो वो दयालु है तो फिर जां तो दयालु होएगा जां फिर वो अत्याचारी होएगा, एक तरह ही होएगा। तो जे किसी ते दया करे और किसी ते अत्याचार करे तो फिर वो निर्वैर नहीं, फिर वो निर्वैर किवें कवांगे, फिर तो पक्षपाती हो गया ना साडी तरह। रब ऐसा नहीं है, साडे वर्गा नहीं कि वह पक्षपाती है जां वैर कमांदा ना। हुण हुक्म लिख लिख असीं आप रहे हाँ। किवें लिखिया जांदा है, इस चीज़ नूं असां ध्यान नाल समझना है। साडे अंदर कोई कल्पना पैदा हुंदी है, विचार पैदा हुंदा है, चंगा जां माड़ा, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा भी किहड़ा विचार पैदा हो रहा। विचार पैदा होया, उस विचार नूं असीं फिर विचारिया, उस विचार नूं असीं शब्दी रूप दिता, बोलां नाल बोलिया, ते फिर उस विचार नूं असीं प्रैक्टिकली रूप दिता। वो जिहड़ा काम साडे मन विच विचार आया वो असीं काम कर दिता। दोबारा फिर असीं वो काम कीता, फिर कीता। तो इस तरह जिहड़े साडे अंदर विचार आउंदे ने, साडे अंदर संस्कार बन गए। उन्हां संस्कारां ने साडा सुभाव बना दिता, चंगा जां मंदा। उस सुभाव मुताबक असीं चल रहे हाँ, जीवन जी रहे हाँ। ते उस सुभाव मुताबक जो असीं कर्म करांगे फिर उहदा सानूं फल मिलेगा, सुख जां दुख। हुण कईयां दा सुभाव बड़ा मिठा है, बड़ा प्यारा है, परोपकार वाला है, वो कदे कौड़ा बोलदे ही नहीं। ते ऐसे इंसान सच्चे जिहड़े ने, सच्चे आचरण वाले ने, वो किते भी जाणगे, जिस भी जगह ते जाणगे उन्हां नूं माण मिलेगा। लेकिन दूजे ने जिन्हां दे बोल माड़े ने, जिन्हां विच ईरखा है, जिन्हां विच हंकार है, वो जिथे भी जाणगे उन्हां नूं कोई प्यार नहीं करेगा। अगली गल, जे किसी बंदे ने अपना सुभाव नशियां वाला बना लिया, अज एक पैग लाया, कल नूं दूजा लाया, फिर हौली हौली 2 पैग लाने, फिर 3, थोड़ी जी फीम खा ली, फिर हौली हौली पक्के आदि हो गए, थोड़ा जिहा जरदा खा लिया, हौली हौली पूरी खान लग गए। इस तरह थोड़ी जी किसी की चोरी की, अज पेन किया चोरी, तो पेन तो बाद थोड़ी किसी की डायरी चोरी कर ली, फिर 5 पाउंड कढ़ ले, फिर हौले हौले चोर बन गया ना। ये लेख असीं आप लिख रहे हैं, इनू कहते हैं लिखना। संस्कार, साडियां कल्पनावां, साडे विचार, जिवें दे विचार अंदर आउंदे ने
ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਪਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਮਲੈਸ ਬਣਾਇਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਹੀ ਐਸੇ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਤਾਣ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੀ ਹੋਵੇ, 4-5 ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਗਲਾਸ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਥਾਲੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼? ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਜਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ, ਭਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਭਟਕਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੂਹਰ ਸਿੰਘ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 4 ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, 3 ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, 2 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਸਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਬਣਨ। ਪਿਓ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਸ ਤਰ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ, ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਿਖੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਭਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਏਮਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਪੂ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਜਣ। ਹੁਣ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਨੇ, ਇੰਜਣ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਟਕਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਗੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਟਕਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੋਈ। ਧਰਤੀ, ਚੰद्रमा, ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜੀਵ ਜੰਤ, ਵਨਸਪਤੀ, ਅਗਨੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਿਸਤਾ ਅਣਦਿਸਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਸੇਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਵਰ ਸਰਾਫ ਜੋਤਿਸ਼ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਔਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰੇ ਨੇ। ਐਨੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲਓ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਏ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਵਾਂ? ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਟੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 51 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 51 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਪਾ ਲਵੇ ਲਾਟਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਏਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ 51 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਮੂਰਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ, ਰਜਾ ਭਾਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਗਲਾਸੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੋਈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਦੂਗਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੰਜ ਲਟਕਾ ਦੇਣ ਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਨਾਮ ਦਿਆਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਚੁੰਬਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਰੇਗਾ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ ਔਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੀਨਸ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਭੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਹਉਮੈ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਰੋਗ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
निकास विकास और विनाश इस हुक्म के अंदर हो रहा है, तो फिर हर बंदा हुक्म की पालना करेगा। उस हुक्म के अंदर हर बंदा उत्तम बनने का यत्न करेगा, बख्शिश का पात्र बनेगा, वड्याइयां हासिल करेगा, सुख हासिल करेगा, रब वर्गा हो जाएगा। ते नाल ये भी समझ पै जाएगी कि जो नीच ने, नीवीं बिरती दे ने, जां जिन्हां दे अंदर माड़ियां बिरतियां ने, उन्होंने सिस्टम नूं फॉलो नहीं किया तां वो ऐसे हो गए ने। जे वो इस सिस्टम नूं फॉलो करन तां वो भी महान हो सकते ने। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। जिसने गुणवानां नूं गुण दिते ने, वो सिस्टम विच निर्गुणां नूं भी गुण मिल जाणगे। तां जरूरत है इस चीज़ नूं समझण दी कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जदों इस हुक्म नूं फॉलो करोगे फिर की होएगा, सचियार हो जाओगे। सचियार होना साडी जिंदगी दा एम है। सचियार होण दे नाल साडे जीवन दीयां समस्यावां हल होणगीਆਂ। सचियार होण दे नाल इह संसार बेगमपुरा बनेगा। सचियार मनुख ही इस संसार नूं खुशहाल करनगे। सचियार जिहड़े ने बंदे, जिन्हां दे परिवार विच सचियार लोग होणगे, वो परिवार स्वर्ग हो जाएगा, वो समाज स्वर्ग हो जाएगा। ते सचियार होण वास्ते इक्को ही नेम है, हुक्म विच तुरना, सिस्टम नूं फॉलो करना। तां आप सारियां वीरां दा, भैणां दा धन्नवाद। आपने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता। मैं इत्थे खिमा दा जाचक हाँ। मेरे तो होईयां भुल्लां दी खिमा। अज दा जो ये पौड़ी है, दूजी पौड़ी, ਇਹਦੇ दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਤਬੁੱਧ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।